Okay, next problem. Find the interpolating polynomial f of x from the following table. X, y, values 0, 1, 4, 5. 0 y value 4, 1 ki 3, 4 ki 24, 5 ki 39. This is formula. This common formula f of x is equal to x minus x1 and x minus 2 into x minus 3 by x naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus x3 into y naught plus x minus x naught, x minus x2, x minus x3 by x1 minus x naught, x1 minus x2, x1 minus x3 into y1 and so on. Simply this is say x naught and this is x1, x2, x3, y naught, y1, y2, y3. So using this formula, x minus x1, x1 into 1, x minus x2, 4, x minus x3, 5, x minus 5. And x naught into 0, 0 minus 1 into minus 1, 0 minus 4 into minus 4, 0 minus 5 into minus 5, into y naught into 4, plus x minus x naught, 0, ఇక్కడ x1 టర్మ్ రాదు, x2 టర్మ్ వస్తుంది, x minus x2 అంటే x minus 4, x minus 5 divided by 0 minus 1, sorry 1 minus 0, 1 minus 4 అంటే minus 3, 1 minus 5 అంటే minus 4 into y1 అంటే 3 plus x minus x0 అంటే x minus 0, x minus 1, x minus 5 divided by 4 minus 0 అంటే 4, 4 minus 1 అంటే 3, 4 minus 5 అంటే minus 1 into y2 అంటే 24 plus x minus x0 అంటే 0, x minus x1, x minus x2 divided by 5 minus 0, 5 minus 1, 5 minus 4 into by 3. This is equal to f of x is equal to simply the constant here minus into minus plus, plus into minus minus, 4 cancel, there is a constant 4, this 4 is cancelled, there is 1 by 5 is there, only 1 by 5 into x minus 1, you don't know multiple, x into x and x square, x into 5 into minus 5x, so minus 4x into minus 9x, plus 4 5s are 20, 4 5s are 20. Next, here 3 cancel, actually minus into minus plus, 3 cancel, 1 by 4 x into x square minus 5x minus 4x and minus 9x plus 4 5s are 20. 4 5s are 20. Next constant 4 3s are 12. ఇందులో 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంది ఇక్కడ రిమైండర్ అంటే minus 2 x into x square, x into 5 అంటే minus 5x minus x minus 6x plus 5 plus 39లోని 5 4s are 20 ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వవు, 39 by 20, this is 39 by 20 x into x square, x into minus 4 అంటే minus 4x minus 1x అంటే minus 5x plus 4. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రతి టర్మ్లో 1/20 కామన్ తీసేస్తున్నాను, ఇక్కడ 1/20 ఉంది, సింప్లిఫై చేయడం కోసం 1/20 కామన్ తీస్తున్నాను. 1/20 కామన్ తీయడం కోసం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 20 లేదు, 5 ఉంది, 4 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ చేసినప్పుడు -4 అని వస్తుంది, డివైడ్ చేసినప్పుడు 5 4s are 20 కామన్ తీసి, లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్లో కామన్ తీసి ఇదే ఈ స్టెప్లో ఏం చేద్దామంటే రాసుకుందాం ఇండివిజువల్గా. నేనేం చేస్తున్నాను, దీన్ని డినామినేటర్ 20 వచ్చేటట్టుగా 4 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిపుల్ చేస్తే x into x అంటే x cube, x into x square x cube, x into minus 9x అంటే 9x square, x into 20 అంటే plus 20, minus 1 into x square అంటే minus x square, minus 1 into 9x అంటే minus into minus plus x, minus 1 into 20 అంటే minus 20, x into x square అంటే x cube, x into minus 9x అంటే minus 9x square, x into 20 into 20x. ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే minus 9x square minus x square అంటే minus 10x square, 20 plus 9 29x minus 20, this term. ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ ఏం చేస్తుందంటే డినామినేటర్ 20 రావాలంటే 5 చేత మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తున్న 20 అవుతుంది. అప్పుడు ఇది x cube minus 9x square plus 20x.
దీని కూడా డినామినేటర్ 20 రావాలంటే 20 చేత మల్టిపుల్ డివైడ్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ చేసినప్పుడు 40 అవుతుంది. -40/20 x³ -6x² + 5x ప్లస్ 39/20 x³ -5x² + 4x. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా 1/20 కామన్ తీసేస్తున్నానండి. ఓవరాల్గా 1/20 కామన్ తీసేస్తే ఇప్పుడు -4 చేత మల్టిపుల్ చేసుకుంటే సింప్లిఫై చేయండి. -4 × x అంటే 4x³ -× ప్లస్ 40x² -× ప్లస్ -29 3 సార్ 116 x -× ప్లస్ 80. 1/20 కామన్ తీస్తే 5 ఉంది ఇక్కడ, ప్లస్ 5x³ 5 9 సార్ 45 x² 520 సార్ 100 x మైనస్ 1/20 కామన్ తీసాను 40x³ -× ప్లస్ 4 6 సార్ 240 x² మైనస్ 5 4 సార్ 200 x ప్లస్ 1/20 కామన్ తీసాను 39x³ -39 5 సార్ 195 x² ప్లస్ 39 4 సార్ 160లో 4 తీస్తే 156x. దిస్ టోటల్ అంటే ఫైనల్లీ 1/20 ఇంటూ x³ టర్మ్ చూడండి ఒకసారి. x³ టర్మ్లో ఇది -4 ప్లస్ 5 అక్కడికి 1 -40 అంటే -39 ప్లస్ 39 0 x³ is over 0 x³. x² టర్మ్ చూడండి ఒకసారి 40 -45 అంటే -5 240 -195. ఒకసారి క్యాష్ యూజ్ చేసి కొట్టడం దాన్ని ఏమవుతుంది 40 -45 ప్లస్ 240 -195 = 40. ఏముందండి 40 x². నెక్స్ట్ x టర్మ్ చూస్తే దిస్ ఈజ్ x టర్మ్, దిస్ ఈజ్ x టర్మ్, దిస్ ఈజ్ x టర్మ్, ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ x టర్మ్. ఏమొస్తున్నప్పుడు చూడండి ఒకసారి x టర్మ్లో -116 ప్లస్ 100 -200 ప్లస్ 156 -60. This is -60 x. There is only one constant, that is 80. దాంట్లో 20 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే మిగిలింది ఇక్కడ 20 కామన్ తీస్తే 2x², 20 కామన్ తీస్తే 3x, 20 కామన్ తీస్తే 2. Therefore f of x is equal to 2x² - 3x + 2. సారీ ఇక్కడ 20 కామన్ తీస్తే 4 అండి. 2x² - 3x + 2. This is the given polynomial. Okay, next problem. The following are the measurements. The following are the measurements capital T made on a curve recorded by the oscillograph representing a change of current I due to change in the conditions of an electric current. Using Lagrange's formula, find I at t is equal to 1.6. అంటే t ఇచ్చాడు మనకి, టైం at that time 1.2 వద్ద I is equal to 1.36, at that time 2.0 I is equal to 0.58, at that time t is equal to 2.5 I is equal to 0.34, at that time 3.0 I is equal to 0.20. What is the I at t is equal to 1.6?
So use f of x is equal to Lagrange's interpolation formula. F of x is equal to this formula, x minus x1 and x minus x2 and x minus x3 by x naught minus x1 and x naught minus x2 and x naught minus x3 into y naught. And plus so on. A formula use chestam manu. So we want to f of 1.6 calculate cheyali. Put x is equal to 1.6 and x naught 1.2, x1 2 and x2 2.5 and x3 3.0, y naught 1.6 and y1 0.58 and y2 0.34 and y3 0.20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మనం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వీటిని ఎవాల్యూట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఎంత వస్తుందంటే 0.3661. సింపుల్ మల్టిపుల్ చేయడం, బ్రాకెట్లో పెట్టి డైరెక్ట్ కొట్టండి. క్యాల్షియంలో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి 1.6 మైనస్ 0.2, 1.6 మైనస్ 2 బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. 1.6 మైనస్ 2.5 మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. 1.6 మైనస్ 3 అప్పుడు న్యూమినేటర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా ఇంటూ 1.36 న్యూమినేటర్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు డినామినేటర్ చేయండి, రెండు మళ్ళీ డివైడ్ చేయండి, ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది. సింప్లీ f of 1.6 0.8947 and I is equal to 0.8947 at t is equal to 1.6. Okay, this is one of the most important model. Another model most important in the Lagrange's formula. Using Lagrange's formula, express the function 3x square plus x plus 1 by x minus 1 and x minus 2 and x minus 3 as a sum of partial fractions. ఇప్పుడు దీన్ని సమ్ ఆఫ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి మనం చేయడం కోసం Lagrange's ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. దానికి ఎలా కన్సిడర్ చేసి ఈ న్యూమినేటర్ని f of x అనుకోండి, డినామినేటర్ని ఫ్యాక్టర్స్ కింద డివైడ్ చేసి వాటిని 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే x minus 1 is equal to 1, x minus 2 is equal to 0 and x is equal to 2, x is equal to 3. వీటిని x0, x1, x2 అనుకోండి. x0 is equal to 1, x1 is equal to 2 and x2 is equal to 3. దిస్ f of x అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అప్పుడు f of x0 ఎంత అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే f of 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏమవుతుంది, x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 3 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే టోటలీ 5. f of x1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే f of 2 అంటే 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 4 3 సార్ 12 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 అంటే టోటల్ 15. f of x2 అంటే f of 3 ఏమవుతుంది, 3 ఇంటూ 3 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్ అంటే 9, 9 3 సార్ 27 ప్లస్ 3 ప్లస్ 1 అంటే 31. ఇప్పుడు మనకు వాల్యూస్ ఏమవుతాయంటే Lagrange's ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఇచ్చేసే వాల్యూస్. This is x value 1 అయితే if x is equal to 1, y value is 3. If x is equal to 2, y is 5. If x is equal to 3 and y is equal to 31. అంటే these are this is x0 and this is x1 and x2. This is say y0 and y1, y2. By using Lagrange's interpolation formula, f of x is equal to x minus x1, f of x is equal to x minus x1 into x minus x2 divided by x0 minus x1 and x0 minus x2 into y0. ఇక్కడ మనకు ఉన్న 3 వాల్యూసే కాబట్టి ఇక్కడ x0 ఫస్ట్ న్యూమినేటర్ x0 ఉంటుంది, ఫస్ట్ టర్మ్ x minus x1, x minus x2 divided by x0 minus x1, x0 minus x2 into y0. ఇక్కడ x1 ఉండదు, x minus x0, x minus x2 divided by x1 minus x0, x1 minus x2 into y1. ఇక్కడ x2 ఉండదండి, x minus x0, x minus x1 divided by x2 minus x0 into x2 minus x1 into y2. వీటిలో వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈజ్ f of x యాక్చువల్లీ? f of x means, సార్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం f of x ఏంటి. f of x యాస్టిస్గా ఉంచుతున్నాను. x minus x1, వాట్ ఈజ్ x1? x1 into 2, x minus x23 divided by x0 అంటే 1 minus 2 అంటే minus 1, 1 minus 3 అంటే minus 2. వాట్ ఈజ్ y0? 3 ప్లస్ నెక్స్ట్ x minus x0 అంటే 1, x minus x2 అంటే 3 divided by x1 అంటే 2, 2 minus 1 అంటే 1, 2 minus 3 అంటే minus 1 into 5 ప్లస్ x minus x0, x0 అంటే 1, x minus x1 అంటే 2 divided by 3 minus 1 అంటే 2, 3 minus 2 అంటే 1 into 31. It's finally, simply it can be written as, what is f of x? f of x means 3x square plus x plus 1 is equal to, it can be written as finally minus into minus plus 3 by 2 into x minus 2, x minus 3. Next minus 5 into x minus 1, x minus 3 plus 31 by 2 into x minus 1 into x minus 2.
మొత్తం ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎక్స్ మైనస్ 3 చేత డివైడ్ చేస్తున్నాను. అంటే 3x² ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హోల్ డివైడెడ్ బై మొత్తం ఈక్వేషన్ దేని చేత ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 చేత డివైడ్ చేశాను. టోటల్లీ అంటే 3/2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎక్స్ మైనస్ 3 మైనస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 3 5 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 3 ప్లస్ 31/2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇట్స్ ఫైనల్లీ 3x² ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 2 ఎక్స్ మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ ఎక్స్ మైనస్ 3 క్యాన్సిల్ ఫైనల్లీ 3/2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 నెక్స్ట్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ ఎక్స్ మైనస్ 3 క్యాన్సిల్ 5 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 31 into x minus 1 x minus 2 cancel 31 divided by 2 into x minus 3. Problem is over. Given function ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ పాజిటివ్ ఫ్రాక్షన్ కింద డైవర్ట్ చేయమంటే ఈ విధంగా డైవర్ట్ చేస్తాం. This is one of the most important model.